Good morning, everyone. Welcome to the day 26 of M2000. A plane left 30 minutes later than its scheduled time, and in order to reach the destination 1500 km away in time, it had to increase its speed by 100 km per hour from the usual speed. Find its usual speed. So first நார்மல் கண்டிஷன்ல அதோட ஸ்பீட் வந்து x கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். அதுவே டிலேட் கண்டிஷன்ல வந்து என்ன நடக்குது, ஸ்பீட் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. 100 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இனிஷியலி இட் ஹாஸ் டேக்கன் t டைம். இப்போ வந்து t மைனஸ் ஹாஃப். இது இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க. லெட் பிளேன் வந்து 8 o'clock கிளம்புது, 9 AM ரீச் ஆகுது. பட் இப்போ டிலே ஆயிடுச்சு. அப்போ டிலே ஹாஃப் அன் அவர் ஆனதுனால 8:30 கிளம்புது, 9 o'clock ரீச் ஆகுது. ஸோ இனிஷியலா டி ஹவர்ஸ்னா இப்போ வந்து என்ன, டி மைனஸ் ஹாஃப். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு கேஸ்லயும் சேம் 1500 கிலோமீட்டர், இங்கேயும் 1500 கிலோமீட்டர். ஸோ வாட் ஐ கேன் ரைட் இஸ் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். இந்த கேஸ்லயும் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு distance by time, t minus half. Why I am writing half is, இங்க கொடுத்திருக்கிறது வந்து 30 minutes. ஸோ நமக்கு வந்து ஹவர்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ t equal to I can write 1500 by x. இந்த இடத்துல t minus half equal to 1500 by x plus 100 நம்ம எழுதலாம். ஸோ இந்த ரெண்டாவது இக்குவேஷன்ல t இடத்துல 1500 by x புட் பண்ணுங்க, மைனஸ் half equal to 1500 by x plus 100. So 1500 by x minus 1500 by x plus 100 equal to half. So that becomes 1500 common எடுங்க நியூமரேட்டர்ல, 1 by x minus 1 by x plus 100 equal to half. This I can write as 1500 LCM வந்து x into x plus 100 வரும். So நியூமரேட்டர்ல வந்து x plus 100 minus x equal to half. So cancelling x, it will become 1500 into 100 by x into x plus 100 equal to half. So that becomes x into x plus 100 equal to 3 lakh. So I can write x square plus 100x minus 3 lakh equal to 0. So x square plus 600x minus 500x minus 3 lakh equal to 0. Take x as common, x plus 600. இங்க வந்து minus 500 common எடுங்க. So x plus 600 equal to 0. So that becomes x minus 500 into x plus 600 equal to 0. So x has two value, either x equal to 500 or minus 600. Speed can never be in negative. So answer is x equal to 500 kilometer per hour is the answer. இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. எல்சிஎம் எடுங்க. இதுல you take LCM x minus 3 into 2x plus 3. So numeratorல 2x into 2x plus 3 plus x minus 3 plus 3x plus 9 equal to 0. 4x square plus 6x plus x minus 3 plus 3x plus 9 equal to 0. 4x square 4x square plus 10x plus 6 equal to 0. 2 common எடுங்க. 2x square plus 5x plus 3 equal to 0. So 2x square plus 5x
plus 3 equal to 0, or 2x square plus 3x plus 2x plus 3 equal to 0. x காமன் எடுங்க 2x plus 3 plus 1 காமன் எடுங்க 2x plus 3 equal to 0. So that is x plus 1 into 2x plus 3 equal to 0. So either x plus 1 equal to 0 or 2x plus 3 equal to 0. So x equal to minus 1 or x equal to minus 3 by 2. These are the two answers. But question என்ன கொடுத்திருக்காங்க x not equal to minus 3 by 2. So final answer is x equal to minus 1. புரிஞ்சுதா? Any doubt here? Next இந்த question solve பண்ணுங்க. x square plus a by a plus b plus a plus b by a equal to into x plus 1 equal to 0. So take a by a plus b b equal to k. அப்ப a plus b by a என்ன வரும் 1 by k. So x square plus k plus 1 by k into x plus 1 equal to 0. X square plus k square plus 1 by k into x plus 1 equal to 0. Take LCM. Kx square plus k square x plus k equal to 0. So kx common எடுங்க x plus k 1 common எடுங்க x plus k equal to 0. kx plus 1 into x plus k equal to 0. So either x plus k equal to 0 or kx plus 1 equal to 0. X equal to minus k or kx equal to minus 1 or x equal to minus 1 by k. So x ஓட value minus k ன்னு அர்த்தம் a by a plus b. a by a plus b or minus a plus b by a. இதுதான் ரெண்டு ஆன்சர். புரியுதா? டைரக்டா சால்வ் பண்ணுமா? a plus b the whole square into x plus a square x plus a into a plus b equal to 0. a plus b into x காமன் எடுங்க. உள்ள என்ன வரும் a x plus a plus b plus இந்த இடத்துல a காமன் எடுங்க. உள்ள வந்து ax plus a plus b equal to 0. So ax plus a plus b into a plus b into x plus a equal to 0. So either ax plus a plus b equal to 0 or a plus b into x plus a equal to 0. So இப்படி இருந்தா ax equal to minus a plus b. So x equal to minus a plus b by a or a plus b into x equal to minus a by a plus b. So x க்கு ரெண்டு வேல்யூ. புரியுதா? செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் இது ரெண்டுமா? இல்லைன்னா ஜஸ்ட் எல்சிஎம் எடுத்தேன். ஏக்கும் ஏ பிளஸ் பிக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தேன். ஏ இன்டூ ஏ பிளஸ் பி வரும். இங்க ஏ இருக்கு. ஏ பிளஸ் பி டிவைட் பண்ணோம்னா மொத்தமா டிவைட் பண்ணோம்னா வரும் ஏ பிளஸ் பி வரும். இந்த ஏ பிளஸ் பியும் மல்டிப்ளை பண்ணா ஏ பிளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர்.
இந்த கேஸ்ல என்ன வரும்? ஏ இருக்கு, ஏ பிளஸ் பி இருக்கு. ஸோ ஏ பிளஸ் பி மட்டும் தான் எங்க டினாமினேட்டர். ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணோம்னா ஏ இன்டூ ஏ ஸ்கொயர். என்கிட்ட டோட்டலா எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா ஏ இன்டூ ஏ பிளஸ் பி. இதுக்கு 1 இருக்கு, இங்கேயும் 1 இருக்கு. ஸோ 1 டிவைட் பண்ணா ஏ இன்டூ ஏ பிளஸ் பி தான் வரும். இன்டூ இங்க கோஎஃபிஷியன்ட் 1. ஸோ ஏ இன்டூ ஏ பிளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர். இது ஆஸ் இட் இஸ். எக்ஸ் இதோட மல்டிப்ளை பண்ண, இதோடையும் மல்டிப்ளை பண்ண. பிளஸ் இங்கேயும் எல்சிஎம் எடுத்தா சேம் ஏ இன்டூ ஏ பிளஸ் பி தான் வரும். புரிஞ்சுதா? இந்த ரெண்டு இதுல இருந்து காமன் எடுத்தா தென் இது ரெண்டுத்தையும் இதுல இருந்து காமன் எடுத்தா. புரிஞ்சுதா? சால்வ் ஃபார் எக்ஸ். 1 by x minus 1 into x minus 2 plus 1 by x minus 2 into x minus 3 equal to 2 by 3. LCM எடுங்க. x minus 1, x minus 2, x minus 3 வரும். இங்க 2 இருக்கு, ஸோ இது மட்டும் தான் x minus 3 பிளஸ் இங்க இது 2 இருக்கு, இப்போ இது மட்டும் எழுதணும் x minus 1 equal to 2 by 3. So 2x minus 4 x minus 1 x minus 2 into x minus 3 equal to 2 by 3. 2 common எடுங்க. x minus 2 into 3 cross multiply equal to 2 into x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. 6 equal to, அங்க இருக்க 2 இங்க வந்துச்சுன்னா x minus 1 x minus 2 into x minus 3 whole divided by x minus 2. So 3 equal to x square minus x minus 3x plus 3. Rearrange பண்ணுங்க. x square minus 4x plus 3 minus 3 equal to 0. So x common எடுத்தா x minus 4 equal to 0. So x equal to either 0 or 4. Any doubt here? Next in the question try பண்ணுங்க. Two water taps together can fill a tank in 3 1/3 hours. A tap of larger diameter takes 5 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. நான் சால்வ் பண்றேன். Two water taps together can fill a tank in 3 1/3 hours. The tap of larger diameter takes 5 hours less than the smaller one. So let the larger diameter tap take x hours. இப்போ ஸ்மாலர் ஒன் எவ்வளவு தேவைப்படுது? ஸ்மாலர் ஒன்க்கு எவ்வளவு தேவைப்படும்? x plus 5. புரியுதா இல்லையா? 2 tap water together fill a tank in 3 1/3 hours. So let's say tankல எவ்வளவு லிமிட் வாட்டர் இருக்குன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? Let us assume, இது எழுதணும்னு அவசியம் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் சொல்றேன். டேங்க்ல லெட்ஸே ஒரு யூனிட்னா நீங்க வந்து 1 லிட்டர் வச்சுக்கோங்க, 1000 லிட்டர் வாட் எவர் நீங்க என்ன வேணாலும் வச்சுக்கோங்க. நான் ஃபார் சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்காக நான் ஒரு யூனிட் வச்சுக்கேன். ஸோ லார்ஜர் டயமீட்டர் எக்ஸ் ஹவர்ஸ் தேவைப்படுது ஒரு யூனிட் ஃபில் பண்றதுக்கு. ஃபைன். 2 வாட்டர் டேப்ஸ் டுகெதர் கேன் ஃபில் எ டேங்க்னா அப்ப லார்ஜர் டயமீட்டர் எக்ஸ் ஹவர் யூஸ் ஆயிருக்காது, ஸ்மாலர் ஒன் வந்து x plus 5 யூஸ் ஆயிருக்காது. எத்தனா இது எக்ஸ் ஹவர்ஸ்ல வந்து ஒரு யூனிட் ஃபில் பண்ணும். டேங்கோட கெப்பாசிட்டியே 1 யூனிட் தான். அப்ப எக்ஸ் ஹவர் நான் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணேன்னா லார்ஜர் டயமீட்டர் மட்டுமே 1 யூனிட் ஃபில் பண்ணிடுச்சு. அப்ப ஸ்மாலர் டயமீட்டருக்கான டேப் என்னத்த ஃபில் பண்ணும்? புரியுதா இல்லையா? சோ எக்ஸ் ஹவர்ஸ்ல ஒரு யூனிட்னா அப்ப 1 ஹவர்ஸ்ல எவ்வளவு யூனிட் ஃபில் பண்ணிருக்கோம்? சிம்பிள் கிளாஸ் 8 கால்குலேஷன் சொல்லுங்க. எக்ஸ் ஹவர்ஸ்ல ஒரு யூனிட் ஃபில் பண்ணுதுன்னா அப்ப 1 ஹவர்ல நான் அதிகமா பண்ணுமா நான் கம்மியா பண்ணுமா? எக்ஸ் ஹவர்ஸ்ல ஒரு வாட்டர் டேங்கை ஃபில் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப 1 ஹவர்ல என்ன பண்ணும்? இப்படி ஒரு யூனிட் ஆகும். 1 ஹவர்லயும் இப்படி 1 யூனிட் தான் ஃபில் பண்ணும். எக்ஸ் ஹவர்ஸ் மொத்தம் டேங்கே ஃபில் பண்ணிச்சு. டேங்கோட கெப்பாசிட்டி ஒரு யூனிட் இல்ல 1 லிட்டர் வச்சுக்கோங்க, வாட் எவர். கரெக்ட். 1/x யூனிட் ஃபில் பண்ணும். பட் எவ்வளவு நேரம் ரன் ஆயிருக்கு? பெரிய
டயமீட்டர் டேங்க் இது டேப்பும் சரி, ஸ்மாலர் டயமீட்டர் டேப்பும் சரி, ரெண்டுமே சேர்த்து 3 1/3 ஹவர்ஸ். கரெக்டா? ரெண்டுமே சேர்த்து தான் 3 1/3 ஹவர்ஸ். ஸோ 10/3 ஹவர்ஸ்ல எவ்வளவு ஃபில் ஆயிருக்கும்? லார்ஜர் டயமீட்டரோட பங்கு எவ்வளவு இருந்திருக்கும்? 10/3 இன்டூ 1/x. கரெக்டா? ஸ்மாலர் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் 5 ஹவர்ஸ்ல ஒரு யூனிட் ஃபில் பண்ணுமா? அப்போ 1 ஹவர்ல எவ்வளவு ஃபில் பண்ணிருக்கோம்? கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. 1 ஹவர்ல எவ்வளவு ஃபில் பண்ணிருக்கோம்? 1/x plus 5. வெரி குட். சரி, இதுவும் தானே 10/3 ஹவர்ஸ் ஓடி இருக்கு. ஸோ ஸ்மாலர் ஒன் ஆல்சோ வில் கோ ஃபார் 10/3 ஹவர்ஸ். அப்ப 10/3 ஹவர்ஸ் எவ்வளவு? 10/3 இன்டூ 1/x plus 5. நான் இப்ப கேட்கறதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க கொஸ்டின் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அர்த்தம். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் எனக்கு? நான் வேல்யூ கேட்கல. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? என்ன 10/3? எனக்கு புரியல. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன? ஆக்சுவலா இது திஸ் ஆர் த வால்யூம், ரைட்? 1 யூனிட் வந்து வால்யூம், 1/x யூனிட் வால்யூம். இந்த ரெண்டு வால்யூமே நான் ஆட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? டோட்டல் வால்யூம். கரெக்ட். டோட்டல் வால்யூம் எவ்வளவு டேங்கோடது? அப்ப ரெண்டும் சேர்த்து தானே ஃபில் ஆயிருக்கு. வால்யூம் ஆஃப் டேங்க் எவ்வளவு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம்? நம்ம எவ்வளவு எடுத்தோம் வால்யூம் ஆஃப் டேங்க் இந்த கணக்குல? டேய், இதுதான் தப்பு. நீங்க எல்லாம் புக்கோட வெர்ஷன் அப்படியே எந்த கைடு வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, ஓஸ்வால் ஆல் இன் ஒன் எல்லாத்தையும் டைரக்டா அந்த ஈக்குவேஷன். ஆனா ஏன் ஈக்குவேஷன் பாதி பேருக்கு அது தெரியவே மாட்டேங்குது. இங்கதான் போர்ட்ல கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா நீங்க மாட்டுவீங்க. எவ்வளவு யூனிட் எடுத்திருக்கோம் நம்ம? இந்த கணக்குல வால்யூம் ஆஃப் டேங்க்னு என்ன எடுத்திருக்கோம்? எவ்வளவு வால்யூம்? இப்பயும் கணக்கு புரியலன்னா ஒன் மோர் ட்ரை. இதான் வாட்டர் டேங்க். 3 சினாரி சொல்றேன். கரெக்ட் சீரிஸ் 1 யூனிட். பட் இருந்தாலும் நான் இன்னொரு வேல நான் புரிய வைக்கிறேன். இது ஒரு டேப், இது ஒரு டேப். 3 கேசஸ். சரிங்களா? 3 வேற வேற டேங்க்ல, மூணுமே ஒரே சினாரி, ஐ மீன் ஒரே டேங்க் தான், 3 கேசஸ். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல என்ன ஆகுது? இது ஆன்ல இருக்கு, இது ஆஃப்ல இருக்கு. ரெண்டாவதுல இதோ ஆஃப், இதோ ஆன். மூணாவதுல இதுவும் ஆன், இதுவும் ஆன். மூணுத்துலயும் டேங்கோட வால்யூம் வந்து 1 யூனிட், 1 யூனிட், 1 யூனிட். இந்த பைப் இருக்கு பாத்தீங்களா? இது ஆன்ல இருக்கு, இது வாட்டர் ஃபில் பண்ணுது. ஃபுல்லா வாட்டர் ஃபில் பண்றதுக்கு நான் எவ்வளவு கவர் ஆயிடுச்சு? 1 யூனிட். டைம் எவ்வளவு எடுத்திருக்கு? எக்ஸ். சரிங்களா? இப்ப அகைன் இதை எம்டி ஆக்கிட்டேன். நான் வந்து ரெண்டாவது டேப்பை ஓபன் பண்ணேன். ரெண்டாவது டேப் ஓபன் பண்ணியிருக்கேன். ரெண்டாவது டேப் வந்து கோகுல் ஆன்சர் எடுக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை இங்க. அந்த இக்குவேஷன் ஏன் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கீங்கன்னா, ரெண்டாவது டேப் நான் ஓபன் பண்ணியிருக்கேன். இதையும் ஃபில் பண்ணிடுச்சு 1 யூனிட். பட் இது எவ்வளவு டைம் எடுத்திருக்கு சொல்லுங்க? ஸ்மாலர் டேப் எவ்வளவு டைம் எடுத்திருக்கு? பெரிய டேப் வந்து எக்ஸ்னா, அப்ப ஸ்மாலர் டேப் எவ்வளவு எடுத்திருக்கும் இதே டேங்க் ஃபில் பண்றதுக்கு? கொஸ்டின் பார்த்து சொல்லுங்க. That tap of larger diameter takes 5 hours less than the smaller one. அப்ப ஸ்மாலர் ஒன் இப்ப டேப் ஆன் பண்ணிருக்கேன். அப்போ ஒரு யூனிட் ஃபில் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் தேவைப்பட்டிருக்கும் இதுக்கு? காமன் சென்ஸ். பெரிய டயமீட்டரோட அதிகமா தேவைப்படுமா இல்ல கம்மியா தேவைப்படுமா சொல்லுங்களேன்? கண் ஆமா, அதிகமான டைம் தேவைப்படும். முன்னாடி எக்ஸ்னா எவ்வளவு அதிகம்? இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு அதிகமான டைம் தேவைப்பட்டிருக்கு? கரெக்ட், 5. அப்ப முன்னாடி எக்ஸ்னா இப்ப எவ்வளவு? எக்ஸ் பிளஸ் 5 ஆயிடுச்சா? இது ரெண்டு சினாரியோ புரிஞ்சுதா? இப்ப பாருங்க. இப்ப ரெண்டு டேப்பையும் நான் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அப்ப ரெண்டுமே சைமல்டேனியஸா போகுமா? இதுவும் ரொம்பது, அதே மாதிரியே இதுவும் ரொம்பது. கரெக்டா? இப்ப நான் எல்லோ போர்ஷன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா? எல்லோ போர்ஷனோட யூனிட் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். சம் யூனிட் வரும்.
பிங்க் கலரோட யூனிட் ஏதாவது ஒன்று வரும், கரெக்டா? இந்த 2 யூனிட்டையும் ஆட் பண்ணா எவ்வளவு யூனிட் வரும் சொல்லுங்களேன்? புரியுதா இல்லையா? இந்த டேப் ஆன் பண்ணதுல எல்லோ யூனிட் ஏதோ ஒரு வால்யூம் கவர் ஆயிருக்குமா? அந்த பாருங்க எல்லோ டாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கா இல்லையா? அதே மாதிரி பிங்க் கலர் டேப் ஆன் பண்ணனால பிங்க் கலர் டாட்ஸ் வந்திருக்கா இல்லையா, வாட்டர் டிராப்ஸ். ஸோ எல்லோ அண்ட் பிங்க் கலர் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? எவ்வளவு யூனிட் கிடைக்கும்? எல்லோ அண்ட் பிங்க் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணனா எவ்வளவு யூனிட் எனக்கு வால்யூம் கிடைக்கும்? கரெக்ட், 1 யூனிட். இது வந்து லார்ஜர் டயமீட்டர், இது வந்து ஸ்மாலர் டயமீட்டர், இது வந்து போத் கண்டிஷன். இது தேவைப்படும் எவ்வளவு எக்ஸ் ஹவர்ஸ் தேவைப்படுது, இது எக்ஸ் பிளஸ் 5 ஹவர். எக்ஸ் ஹவர்ல இது எவ்வளவு கவர் பண்ணிருக்கு? 1/x யூனிட். புரியுதுங்களா? இது எக்ஸ் பிளஸ் 5ல எவ்வளவு கவர் பண்ணிருக்கும்? 1/x+5. இது மொத்தமா எவ்வளவு டைம் ரன் பண்ணிருக்கேன்? 10/3 ஹவர்ஸ் ரன் பண்ணிருக்கேன். சோ இந்த இது பாருங்க, 10/3x எல்லோ பெருசு, இது சின்னது வந்து 10/3 இன்டூ x+5 ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு 1 யூனிட் ஆகும். பாருங்க, 10/3x பிளஸ் 10/3x+5 ஈக்குவல் டு 1 யூனிட். 10/3 காமன் எடுங்க, 1/x பிளஸ் 1/x+5 ஈக்குவல் டு 1. இந்த 10/3 மல்டிப்ளை ரிலேஷன்ல இருக்கு, அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா என்ன ஆகும்? டிவைட் ஆகும். ஸோ ரெசிப்ரோகேட் ஈக்குவல் டு 3/10. நீங்க எந்த புக்கனாலும் எடுங்க, டைரக்டா இதுதான் கொடுத்திருப்பாங்க. கரெக்டா? ஆடி சர்மா எடுத்தாலும் சரி, எந்த புக் என்னாலும் எடுத்துக்கலாம், இதுதான் டைரக்டான ஈக்குவேஷன். ஆனஸ்டா சொல்லுங்க, இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த 2 ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஸ்டெப் வரும், தெரியுமா உங்களுக்கு? புரியுதோ புரியல, நீங்க சம்மா மக்கப் பண்ணி தானே இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க. கரெக்ட். ஈவன் இன் மை லைஃப் நான் தான் இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இது மாதிரி புரிய வச்சிருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் 2 வருஷம் சொல்லிக் கொடுக்கும் போதெல்லாம், ஈவன் ஒரு தடவை ஸ்கூல்ல சொல்லிக் கொடுக்கும் கூட பிளாக் போர்டு எப்படி நான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் இந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலா? லாஸ்ட் இயர் வந்து கிளாஸ்ல சொல்லிக் கொடுக்கும் ஒயிட் போர்ட்ல என்ன பண்ணிருக்கலாம், பட் நான் பண்ணல. ஒயிட் கலர் அண்ட் ப்ளூ கலர் வச்சு நான் யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கலாம். பட் இதுதான் உங்கள்கிட்ட வந்து இதோட பெட்டரா நான் இது வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்ததுல இந்த கணக்கு. ஐ ஹோப் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இது பெட்டர் வேல. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா இதையும் புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த கொஸ்டின் நான் 2 இயர்ஸ் பேக் ஏன் ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுத்தேன்னா, அப்போ வந்து இது வந்து டெலிடட் போர்ஷன்ஸ்ல இல்ல, சரிங்களா? இது இருந்துச்சு. பட் இது கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இது ஆக்சுவலா என்னன்னா கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் மெத்தட் இந்த எக்ஸசைஸ்ல ஒன்று வரும், தட் இஸ் இன் டெலிட்டட் போர்ஷன். பட் இந்த கொஸ்டினை கேட்டு த சேம் கொஸ்டின் கேன் பி சால்வ் இன் சப்ஸ்டியூஷன் ஆர் எலிமினேஷன் மெத்தட். புரியுதா இல்லையா? தட்ஸ் வை ஐ அம் டீச்சிங் ஹியர். இப்போ இது டேப் கணக்கு ஒன்றும் இல்லை. இதுலயே ஏ கேன் டூ அ டாஸ்க் இன் 5 days, பி கேன் டூ அ டாஸ்க் இன் 7 days, ஏ அண்ட் பி கேன் டூ போத் டிட் அ டாஸ்க் இன் சம் டேஸ், ஏதோ ஒன்று கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த கான்செப்ட் ஓஸ்வாலும் சரி, வேற ஆடி சர்மா, எந்த ஆடி சர்மால இருக்கு ஆக்சுவலா டேஸ் அதெல்லாம் கணக்கு இருக்கு. பட் ஓஸ்வாலா இருக்கட்டும், ஆல் இன் ஒன்னா இருக்கட்டும், இல்ல வேற எந்த பிஒய்க்கு எடுங்க, டைரக்டா இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த பைப்க்கு பதிலா டேஸ் மட்டும் இல்ல மென் மட்டும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்ப என்ன பண்ணிருப்பீங்க? ஸோ அதுதான் சொன்னேன், செஞ்சு ஃபண்டமெண்டலை புரிச்சுக்கோங்க, எதுக்கு இந்த இக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு. புரியுதா இல்லையா? மறுபடியும் கேட்கறேன், ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நான் மறுபடியும் சொல்லி ஏதோ புரிய வைக்கணுமா சொல்லுங்க, நான் சொல்றேன். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கணக்கு இது. ஐ மீன் ஜென்ரலா கேட்க மாட்டாங்க, கேட்கறதுக்கு பட் டஃபா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இன்கேஸ் கேட்டாங்கன்னா. லார்ஜர் டயமீட்டர் டேப், ஸ்மாலர் டயமீட்டர் டேப், 3 கேஸ் எடுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இண்டிவிஜுவலா ஃபீல் பண்ற கேஸ், அதுக்கப்புறம் 3வது கேஸ் தான் நான் வந்து ரெண்டுமே கலந்து ஃபீல் பண்றப்பல சீனரியை நம்ம பாக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து இந்த எல்லோ கலர் டேப் மட்டும் ஃபில் பண்ணது லார்ஜர் டயமீட்டர் எக்ஸ். இன்னொரு விஷயம், லீவ் அபவுட் த கொஸ்டின், காமன் சென்ஸ் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுங்களேன். டயமீட்டர் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு, அதுல தண்ணி அதிகமா வருமா, ஸ்மாலர் டயமீட்டர்ல தண்ணி அதிகமா வருமா? ஆப்வியஸா லார்ஜர் டயமீட்டர் வால்யூம் அதிகம், கெப்பாசிட்டி அதுல தானே பிடிக்கும். ஸ்மாலர் ஆர்னா நான் ஸ்மாலர் வால்யூம் πr² சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்லயே வைங்களேன், ரேடியஸ் கம்மியா இருக்கு, அப்ப கம்மி வால்யூம் தான் பிடிக்கும். நீங்க கரெக்ட். சரி, நீங்க 1 யூனிட் எடுங்க. சரி, நீங்க என்ன, நீங்க சொல்லுங்க என்ன எடுக்கணும்? 100, 1000, 70, 60, 16, வாட் எவர் நீங்க என்னன்னா எடுத்துட்டு போங்க.
புரியுதா இல்லையா? இப்ப ஒண்ணு இல்ல, சரி நான் உங்க கொஸ்டின் இன்னும் டீட்டெயிலா நான் புரிய வைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. பையும் எடுக்கலாம், தரமா எடுங்க. நான் புரிய வைக்கிறேன், நான் இது டீட்டெயிலா வரேன் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் லார்ஜர் டயமீட்டர் இட் டேக் எக்ஸ் டைம் டு ஃபீல் த அட்டாக். ஸ்மாலர் இது எவ்வளவு தேவைப்படுது? எக்ஸ் பிளஸ் 5. இது ரெண்டுத்தையும் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். அப்ப ரெண்டுத்தையும் ஆன் பண்ணா இது என்ன? ஐ மீன் ரெண்டுத்தையும் சைமல்டேனியஸா தான் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு டேப் ஆன் பண்ணிட்டு இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு டேப்பை நான் அப்படி பண்ணல, ரெண்டுத்தையும் சைமல்டேனியஸா தான் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது சில வால்யூமை கவர் பண்ணும், அது சில வால்யூமை கவர் பண்ணும். ரெண்டுமே சேர்த்து தான் ஒரு யூனிட்டை கவர் பண்ணும். மொத்தம் டேங்கை ஃபில் பண்ணும் போலயே ஒரு டேப் மட்டும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிரெடிட் எடுத்துக்காது அந்த டேங்கை ஃபில் பண்றதுக்கு. புரியுதா இல்லையா ஹரிணி? ஸோ தட்ஸ் வை வாட் ஐ ஹவ் டன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து x hours to fill 1 unit, 1 hourல எவ்வளவு பண்ணும்? 1 by x unit. So 10/3 hours வந்து ஆன்ல இருந்திருக்கு அந்த டேப். So 10/3 into 1 by x. சிமிலர்லி ஸ்மாலர் டேப் வந்து எக்ஸ் பிளஸ் 5ல இண்டிவிஜுவலா வெறும் நான் பெரிய டேப்பை வந்து ஆன் பண்ணவே இல்லை, சின்ன டேப்பை மட்டும் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். அப்ப அது ஒரு யூனிட்டை கவர் பண்றதுக்கு எக்ஸ் பிளஸ் 5 டைம் ஐ மீன் ஹவர்ஸ் தேவைப்பட்டிருக்கு. இப்போ 1 hourல 1 by x plus 5. பட் இதுமே தானே 10/3 hours. சைமல்டேனியஸா ரெண்டு டேப்பையும் ஆன் பண்ணிருக்கான். அப்ப சின்ன டேப்பும் இந்த 10/3 hours ஓடி இருக்கா இல்லையா? ஸோ இட் கான்ட்ரிபியூட் எவ்வளவு யூனிட்? ரெண்டு யூனிட்டையும் நான் ஆட் பண்ணேன்னா எவ்வளவு கிடைக்கும்? ஒரு யூனிட் கிடைக்குமா? புரியுதா? ஃபைன். இப்ப சீரியஸ் நீங்க கொஸ்டின் கேட்டீங்களா, நான் ஏன் சார் ஒய் இருக்கக்கூடாது? ஃபைன், இங்க பாருங்க. சரி, எக்ஸ் ஹவர்ஸ்ல ஒய் யூனிட் நீங்க ஃபில் பண்ணிக்க. 1 ஹவர்ஸ்ல என்ன வரும்? ஒய் பை எக்ஸ் வரும். ஃபைன். 10/3 ஹவர்ஸ்ல என்ன வரும்? 10/3 ஒய் பை எக்ஸ். சின்னதுன்னா எக்ஸ் பிளஸ் 5 டு ஃபில் ஒய் யூனிட். 1 ஹவர்ல ஒய் பை எக்ஸ் பிளஸ் 5. 10/3 ஹவர்ஸ்ல என்ன பண்ணும்? 10/3 ஒய் பை எக்ஸ் பிளஸ் 5. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணனா என்ன வரும்? டோட்டல் யூனிட் தான் நம்ம ஒய் எடுத்திருக்கோம்ல. 10/3 ஒய் பை எக்ஸ் பிளஸ் 10 ஒய் பை 3 இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் 5 ஈக்குவல் டு ஒய். கரெக்டா? ஸோ இங்க என்ன பண்ணுங்க, 10/3 ஒய் காமன் எடுங்க. 1 by x plus 1 by x plus 5 equal to y. So 1 by x plus 1 by x plus 5 equal to y. இந்த 10y நியூமரேட்டர் கீழே டினாமினேட்டர் வரும், 3 வந்து மேல போகும். So that is 3/10. சேம் equation தான். இதே equation தான் ஃபார்ம் ஆகும். நான் ஏன் 1 எடுத்தேன்னா ஜெனரலி இந்த சாப்டர் வந்து கிளாஸ் 8ல என்சிஆர்டில சொல்லி கொடுப்பாங்க. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கூல் வந்து இதை அவாய்ட் பண்ணுது. எத்தனை கிளாஸ் 8ஓட சிலபஸ் வந்து சிபிஎஸ்சி அண்டர்ல வரதில்லை. சிபிஎஸ்சி ரெகுலேட் பண்றது தான் இஸ் டிலீட் போர்ஷன். ஈவன் கோவிட்ல ஆரம்பிச்சது இன்னைய வரைக்கும் லோயலா ஸ்கூல்ல அது டிலீட்டட் போர்ஷன் தான் சொல்லி ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால பசங்க உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ ஃபைன். ஸோ 1 by x plus 1 by x plus 5 equal to 3/10. 1 by x plus 1 by x plus 5 equal to 3/10. Take LCM. X into x plus 5. Numerator x plus 5 plus x equal to 3/10. 2x plus 5 by x into x plus 5 equal to 3/10. Cross multiply 20x plus 50 equal to 3x into x plus 5. 3x square plus 15x minus 20x minus 50 equal to 0. 3x square minus 5x minus 50 equal to 0. So 150 ஓட factor என்ன இருக்கும்? 15 and 10. So minus 15x plus 10x minus 50 equal to 0. 3x common எடுங்க, x minus 5 plus 10 common எடுங்க, x minus 5 equal to 0. 3x plus 10 into x minus 5 equal to 0. So x will be either 5 or x equal to minus 10/3. x வந்து என்ன எடுத்தோம் நம்ம? டைம் தானே. டைம் will never be negative. டைம் நெகட்டிவ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. So it takes 5 hours for the tap larger tap fill பண்றதுக்கு 5 hours தேவைப்படுது.
ஸ்மாலர் டேப்க்கு இன்னும் 5 ஹவர் எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ 10 ஹவர். புரியுதா? அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceeds the difference of the square of the other two by 60. So consecutive number அடுத்தடுத்த number. So the numbers are let x, x plus 1, x plus 2. இதுல மிடில் நம்பர், இதுதான் மிடில் நம்பர். என்ன சொல்றான்? ஸ்கொயர் ஆஃப் த மிடில் நம்பர், ஸ்கொயர் ஆஃப் த மிடில் நம்பர் exceeds the difference. exceeds the difference na exceeds na minus difference of the square of the other two. மித்த ரெண்டோட difference. So x plus 2 the whole square minus x square equal to 60. எடுங்க. சேம் தான் வரும். That is equal to x square plus 2x plus 1 minus x square plus 4x plus 4 minus x square equal to 60. That become x square plus 2x plus 1 minus x square minus 4x minus 4 plus x square equal to 60. Cancelling minus x square plus x square. Then, so x square minus 2x minus 3 equal to 60. X square minus 2x minus 3 plus 6, sorry, minus 60 equal to 0. X square minus 2x minus 63 equal to 0. So 63 over factor 7 and 9. So x square minus 9x plus 7x minus 63 equal to 0. X common எடுங்க. X minus 9 plus 7 common எடுத்தோம்னா x minus 9 equal to 0. X plus 7 into x minus 9 equal to 0. So x will be either 9 or minus 7. So numbers என்ன வருது? Consecutive natural number சொல்லியிருக்காங்க. Natural numberனா I should not take minus. Natural number தான் எடுக்கணும். So x equal to 9. So 9 எடுத்தோம்னா அடுத்தது 10, 11. 9, 10, 11 is the answer. Any doubt till here? இந்த question solve பண்ணலாம். LCM எடுங்க. x into 2x minus 3 numerator என்ன வரும்? 2x minus 3 plus 2x equal to 1 by x minus 2. So 4x minus 3 by 2x square minus 3x equal to 1 by x minus 2. 4x minus 3 into x minus 2 equal to 2x square minus 3x. Multiply 4x square minus 3x minus 8x plus 6 minus 2x square plus 3x equal to 0. So 2x square 3, 8, 11, 11 la 3 punishna 8x plus 6 equal to 0. Take 2 common, x square minus 4x plus 3 equal to 0. So x square minus 4x plus 3 equal to 0. So x square minus 3x minus x plus 3 equal to 0. Take x common, x minus 3, 1 common எடுங்க, x minus 3 equal to 0. So x minus 1 into x minus 3 equal to 0. So x equal to 3 or 1 is the answer. That's all for today. Hello students, hope you all are doing well in school exams. Kindly practice all these M2000 sums. Board exam ku இது ரொம்பவே important sums. If you have any doubt, please comment box la post பண்ணுங்க or you can contact us for any guidance. Please subscribe our YouTube channel and share it with your friends. Bye.